হরে কৃষ্ণ। সকল ভক্তবৃন্দের চরণে আমার শত সহস্র কোটি বৈষ্ণবী প্রণাম রইল। বংশা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভৈবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त अवतारं भक्तकं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीश नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवश्च च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतु। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवाया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। अर्थात व्यक्ति भागवत एवं ग्रंथ भागवतमेर प्रतिदिन यदि आमरा सेवा करे थाकी ताहले आमादेर हृदयेर मल दूरीभूत हय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा जगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपो वासुदेव पर धर्म वासुदेव परागति मुखम करति वासलम पंगम लंघयति गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे परमानंद माधवम। पादौ जदियो प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्यौ कथितौ जादुरु नाभिस्तत पंचम एव षष्ठ भुजान्तरं दुर्जुगलं तथा नौ कंठस्थ राजन नवमो जदियो मुखरविन्दं दशम प्रफुल्लम एकादश यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। भागवत बंदना আমরা পাঠ করলাম এবং গীতা এবং ভাগবত উভয় থেকে আমরা একটু পাঠ করে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি। শ্রীমদ্ ভগবত গীতার নবম অধ্যায় রাজবিদ্যা রাজগুজ্জযোগ। শ্রী ভগবান উবাচ ইদম তু তে গুজ্জতামম প্রবক্ষ্যামি অনশুভাবে জ্ঞানম বিজ্ঞান সহিতম যতজ্ঞাতমোক্ষাশাশুভাতম। राजविद्या राजगुज्जं पवित्रमेदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धान पुरुषधर्मस्य परन्तप अप्राप्य मामो निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तोनि मया ततमेदं सर्वं जगत व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम् तेषु अवस्थित न च मतस्थाने भूतानि पश्य मे जोगमश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थ मम आत्मा भूतभावनम्। यथा कष्टिस्थ नित्यं वायु सर्वत्र महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि त्रिपधाराय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामेकां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि अहं प्रकृतिं समवष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णनामवशाम प्रकृतेरवशात् न च मामतानि कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनामशक्तं तेषु कर्मसु मयात्येकेन प्रकृतिषु ते सचराचरं हेतूनानि कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मनुष्यं तनोम्याश्रितं परं भावम् अजानन्ते मां भूत महेश्वरम्। मुखाशमुख कर्माणो मुख ज्ञान विशेष राक्षसीमसुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनामो श्रीता महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्यमानसे ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। सततं कीर्तयन्त माम जतन्तश्च दृढव्रता नमस्सन्तस्त माम भक्ता नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ने यजन्ते मामुपासते एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतमो
मुखम अहम क्रतु अहम यज्ञ सदा अहम औषधम मंत्र अहम एव अज्जम अहम अग्नि अहम भूतम पिता अहमश्च जगत माता धाता पिता अहम वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम जजुर एव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम বিজম অভয়ম। আমি সকলের গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, শরীর। আমি উৎপত্তি, নাশ, স্থিতি, আশ্রয়, অব্যয় বীজ। तपामि अहम अहम वर्षम निग्रहामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत्सत्यहम अर्जुन त्रयी विद्या मामो समोपाह कुत पाप जग्गरिष्ठ स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमाशद्य सुरेन्द्रलोकम अश्नन्ति दिव्यं देवी देवो भोगान् ते तम भुक्त स्वर्गलोकम विशालम किने पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना গতগতাম কাম কাম লভন্তে ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকম বিশন্তি। অর্থাৎ পুণ্য ক্ষয়ের পর পুনরায় আবার আমাদের এই পৃথ্বী লোকে ফিরে আসতে হবে। অনন্যচিন্তায়ন্ত মাম যে জানা পর্যুপাসতে তেষাং নিত্য অভিযুক্ত নাম যোগক্ষেমম বহামি অহম। যেপি অন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধান্বিততে অপি মামেব পুন্ত্য যজন্তি অভিধি পূর্বকম অহমি সর্বযজ্ঞ নাম ভোক্তা চ প্রভু এব চ ন তু মাম অভিজানন্তি তথ্যেন অতিশ্চৈবন্তি তে यान्ति देवव्रत देवान् पितॄन् यान्ति पितृभूताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मज्जजिनो अपि माम पत्रं पुष्पं फलं तु अयं जेव भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तिपूरितमस्मामि प्रजोतो आत्मनो यत्करोषि यत्स्नासि यज्जुहोषि ददासि যত যত্তপস্যসি কন্ত্য তৎকুরুষ মদর্পণম। হে কন্ত্য, তুমি যা অনুষ্ঠান করো, যা আহার করো, যা হোম করো, যা দান করো এবং যে তপস্যা করো সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ করো। অর্থাৎ আমাদের সমস্ত কর্মের সাথে বাসুদেবকে যুক্ত করতে হবে, তাহলে আমাদের জীবন মঙ্গলময় হবে। শুভ অশুভ ফল এব মোক্ষসে কর্ম বন্ধন এই সন্ন্যাস যোগ যুক্তাত্মা বিমুক্ত মাম উপস্যেষি সমহম সর্বভূতেষু ন মে দোষ অস্তি ন প্রিয় যে ভজন্তি তু মাম ভক্তময়ি চেতেষু চপি অহম অপি চেত সুদরাচার ভজতে মাম অনন্য ভাগ সাধুরেব সমন্তব্য সম্মুখ ব্যবসিত হিস ক্ষিপ্রম ভাবতি ধর্মাত্মা শস্য শান্তিম নিগচ্ছতি। কুন্তীর প্রতি জানি হে নমে ভক্ত প্রণশ্যতি। অর্থাৎ আমার ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না। মামি পার্থ ব্যপাশ্রিতা যে অপিষু পপজোনয়ে স্ত্রী বৈশ্যস্তথা শূদ্রস্তে অপি অন্তি পরাম গতিম কিম পুনর্ব্রহ্মণা পুণ্য ভক্ত রাজস্বস্তথা অনিত্যম সুখম লোকম এমম প্রাপ্য ভজস্ব মাম মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জাজি মাম নমস্কুরু মাম এ বৈশ্যস্য যুক্ত এবং আত্মনা মৎপরায়ণ। অর্থাৎ আমাদের শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 18টি অধ্যায় রয়েছে এবং এই 18টি অধ্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় হচ্ছে কি রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ। এবং এই রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগে 34টি শ্লোক বলা হয়েছে, তার মধ্যে শেষ শ্লোক হচ্ছে কি এই 34 নং শ্লোক মনমনা। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরকে 4টি নির্দেশ দিয়েছেন। মনমনা ভব অর্থাৎ তুমি আমার প্রতি মন দাও, মদ ভক্ত আমার ভক্ত, মজ্জাজি আমাকে পূজা করো, মাম নমস্কুরু অর্থাৎ আমাকে প্রণাম নিবেদন করো, তাহলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে। এবং আমরা গীতা থেকে পাঠ করলাম এবং একটু ভাগবত থেকে 4টি শ্লোক পাঠ করব। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জন্মাদস্য যতন্নয়াত ইতরত চর্থেষু অভিজ্ঞশরণ তেনে ব্রহ্মারিদা জাদি কবয় মুজ্জন্তি যৎসুরায় তেজবারিমেদম যথা বিনিময় যত্র ত্রিসর্গ অমৃষা ধাম্না সেনা সদা নিরস্ত কাম সত্যম পরম ধীমহি। অর্থাৎ যেখানে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা শেষ হয়েছে সেখান থেকে ভাগবতম শুরু হয়েছে। হে বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণ, হে সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, কেননা তিনি হচ্ছেন প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ। তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সবকিছু সম্বন্ধে অবগত এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, কেননা তার অতীত আর কোনো কারণ নেই। তিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। তার দ্বারা মহান ঋষিরা এবং স্বর্গের দেবতারাও মহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ঠিক যেভাবে মহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে আগুনে জল দর্শন হয় অথবা জলে মাটি দর্শন হয়,
তার এই প্রভাবে জড় প্রকৃতি তিনটি গুণের মাধ্যমে জড় জগৎ সাময়িকভাবে প্রকাশিত হয় এবং তা অলিক হলেও সত্যবত প্রতিভাত হয়। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করি, সত্যম পরম ধীমহি, যিনি জড় জগতের মোহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, তার ধামে নিত্যকাল বিরাজ করেন। আমি তার ধ্যান করি, কেননা তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য। ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবত্র পরম নির্মাচ্ছারণাম সতম বেদ্যম বাস্তবমত্র বস্তু শিবদাম তপত্রয় উন্মিলনম। শ্রীমদ্ ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরমেশ্বর সদ্যহৃদি অবরুদ্ধতে অত্র পৃথিবী শুশ্রূষুবি তৎক্ষণাৎ ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবত্র। অর্থাৎ ভাগবত গীতায় বলা হয়েছে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য, সমস্ত ধর্ম তুমি পরিত্যাগ করো। আর ভাগবতমে একই কথা বলা হয়েছে ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবত্র, অর্থাৎ তোমার কৈতব ধর্ম অর্থাৎ ভক্তি মুক্তি বাসনাযুক্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র আমার সেবায় নিয়োজিত হও। জড় বাসনাযুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে, যা কেবল সর্বতভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছে পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু। সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয়। মহামুনি ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করেছেন এবং ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে এই গ্রন্থটি যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনো শাস্ত্র গ্রন্থের আর কি প্রয়োজন? কেউ যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এবং একাগ্রতার সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তখন তার হৃদয়ে ভগবত তথ্য জ্ঞান প্রকাশিত হয়। তাই ভাগবত মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে সদা সেব্বা শ্রীমদ্ ভাগবতী কথা যশ্চ শ্রবণ মাত্রেণ হরি চিত্তম সমাশ্রয়। অর্থাৎ সবসময় আপনি ভাগবতমের সেবা করুন, তাহলে আপনার হৃদয়ে ভগবান কি আবদ্ধ হয়ে থাকবে। নিগম কল্পতরু গলিতম ফলম সুখমুখাত অমৃত দুর্বম সংযুতম এইবত ভাগবতম রসমালয়ম। মুহুরহ রসিকা ভূবি ভাবুকঃ। অর্থাৎ হে বিচক্ষণ এবং চিন্তাশীল মানুষ, কল্পবৃক্ষরূপী বৈদিক শাস্ত্রের সুপক্ষ ফল শ্রীমদ্ ভাগবত আস্বাদন করুন। তা শ্রীল সুখদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল, তাই এই ফলটি আরো অধিক উপাদেয় হয়েছে, যদিও এই অমৃতময় রস মুক্ত পুরুষেরা পর্যন্ত আস্বাদন করে থাকেন। এবং ভাগবতমের শেষ শ্লোক নাম সংকীর্তনম যস্য সর্ব পাপ প্রণাশনাম প্রণাম দুঃখ সমান তম নমামি হরিম পরম। অর্থাৎ গীতায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য, সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণ গ্রহণ করো। ভাগবতমে 18,000 শ্লোক মন্থন করে বলা হয়েছে নাম সংকীর্তনম যশ, অর্থাৎ নাম সংকীর্তন করো, হরিনাম করো। যদি আমরা হরিনাম করি কলিযুগের আমাদের যুগ ধর্ম, তাহলে আমাদের মঙ্গল হবে। নাম সংকীর্তনম যস্য সর্ব পাপ প্রণাশনাম, তাহলে তোমার সমস্ত প্রণাম সর্বপাপ নষ্ট হয়ে যাবে। আর কি বলছে প্রণাম দুঃখ সমনতম নমামি হরিম পরম। আর তাও যদি না পড়ো, গীতায় 4টি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজবিদ্যা রাজগুজ্জ যোগে মনমনা ভব মৎভক্ত মজ্জাজি মাম নমস্কুরু। ভাগবতমে বলা হয়েছে তুমি নাম সংকীর্তন করো এবং তাও যদি না করো ভগবানকে শুধুমাত্র প্রণাম নিবেদন করো। তাই সকলের মঙ্গলের জন্য আজকে যে অনুষ্ঠান মা হরজায়া সঙ্গের তাদের যে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা যে সংগঠনটি করেছে, তাদের উদ্দেশ্য যেন সফল হয়। ভগবানের বাণী অর্থাৎ গীতার থেকে এবং তার ভক্তের কথা ভাগবতমের কথা মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। তাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করি এবং উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সবাই মিলে একবার হরি নাম করি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সবাই হাত জোর করি একটু। গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্য পতিব্রতা ব্রহ্মা বলি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গেহিনী অর্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবগ্নি ভ্রান্তি নাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্থার্থ জ্ঞান মঞ্জরি। ওম যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনং চ যদ্ভাবেত পূর্ণং ভবতু তৎসর্বং তৎপ্রসাদত সুরেশ্বর। হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, আপনাকে মনের দ্বারা নমস্কার ও ধ্যান করি। ওম সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। সকলের মঙ্গল হোক, সকলের ভগবত ভক্তিকে প্রার্থনা করি। হরে কৃষ্ণ। Share.